सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद मैं यही करूँगा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच पीएस टैट रिगार्डिंग गल करन जा रहे हैं। अज दे दिन भाव 8 मई नूं पीएस टैट वल्लों जिहड़ी आंसर की हैगी सी पीएस टैट पेपर 2 दी वो जारी की गई है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट दा जिहड़ा पेपर हैगा जी वो क्लीयर हो रहा एंड उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ जी, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇशनस। बट तुहाडी जिहड़ी जंग हैगी है जी हजे खत्म नहीं हुंदी। इत्थों तुहाडी शुरुआत हुंदी है जी जिहड़ी रियल जिहड़ी स्ट्रगल हैगी है, क्योंकि मास्टर काडर की जदों तुसीं प्रिपरेशन करनी हैगी है जी उहदे लई तुहानूं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पैनी है। एंड मैं उन्हां साथियों की भी गल करूँगा जिन्हां दा जिहड़ा पीएस टैट दा पेपर क्लीयर नहीं होया। एंड इस तो अलावा आपां गल करांगे कुछ होर जिहड़े टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन जिहड़े तुहाडे वल्लों कमेंट किए गए सीगे कि जिन्हां स्टूडेंट के 80 नंबर बन रहे हैं, जिमें कि जिहड़े कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ने उन्होंने 82 नंबर चाहिए होंगे ने, जिमें कि BC या फिर OBC जिहड़े कैंडीडेट्स होंगे ने उन्होंने सिर्फ 150 के विचों 82 नंबर चाहिए होंगे ने, ते जिहड़े बाकी होर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे ने उन्होंने 90 मार्क्स चाहिए होंगे ने पेपर क्लीयर करने लई। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट के जिहड़े नंबर ने जी, जिमें कि जनरल कैटेगरी वाला कोई स्टूडेंट होगा उहदे 89 या फिर 88 नंबर बन रहे हैं, भाव ये क्लीयर होने तो 1-2 नंबर घट रहे हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट के 90 नंबर भी बन रहे हैं। हुण क्वेश्चन ये आता कि जदों आपां ऑब्जैक्शन लगाउने आ, क्योंकि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा ऑब्जैक्शन वाला जिहड़ा पोर्टल हैगा जी इन्हां वल्लों ओपन कर दिता गया है, तो 11 मई तक तुसीं ऑब्जैक्शनां लगा सकते हो इन्हां क्वेश्चनां ते। एंड आपां ग्रेस मार्क्स की भी गल करांगे कि तुहानूं किन्ने क ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एंड इस तो अलावा आपां गल करते हैं कि जिहड़े नंबर ने जिन्ने तुहानूं हुण मिल चुके हैगे आ या फिर तुसीं ऑफिशियल आंसर की तो मैच कर रहे हो कि उन्हां दे विचों इनक्रीमेंट या फिर कह सकते हैं कि नंबर घट वध सकते हैं कि नहीं घट वध सकते, इहदी भी आपां गल कर लैंदे आ। सो सब तो पहलां आपां गल करते हैं पासिंग मार्क्स की। मैं गल तुहानूं समझा दी है कि जिहड़े कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे ने उन्होंने 82 नंबर चाहिए होंगे है, बट जिन्हां कैंडीडेट के 81 या फिर 80 नंबर आए है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। सो ये गल आपां नूं पता लगूगी 11 तरीक तो बाद, क्योंकि रिजल्ट उदों ही होना है। सो जदों रिजल्ट आऊगा उन्होंने अपडेट कर देना। मान लो जिहड़े काफ़ी सारे स्टूडेंट सीगे या फिर जिहड़े कैंडीडेट हैगे आ वो किसी एक क्वेश्चन ते ऑब्जैक्शन लगाउंदे आ कि तुहाडे वल्लों इस फलाने क्वेश्चन ते कह सकते हैं कि गलत मार्किंग की हुई है या फिर तुहाडे वल्लों गलत जिहड़ी आंसर की हैगी आ वो अपलोड की हुई है। सो वो की कर सकते हैं जी, वो उस आंसर नूं चेंज कर सकते हैं। तो ग्रेस मार्क्स की आपां गल करते हैं कि ग्रेस मार्क्स हुंदे की है। ग्रेस मार्क्स आपां नूं उन्हां प्रश्नां ते मिलदे आ जिहड़े प्रश्न बोर्ड वालों गलत कह सकते हैं कि अपने पेपर में वेखण नूं मिले होणगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि बोर्ड ने ही गलत पा दिते होण, सो उन्हां क्वेश्चन ते ग्रेस मिलती हुंदी है। बाकी जदों आपां गल करते हैं ऑब्जैक्शनां दी कि मान लो तुसीं किसी क्वेश्चन ते ऑब्जैक्शन लगाती कि इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर हैगा जी इहदा आंसर B आउणा सीगा, तुसीं C लगाया होया, तो उस प्रश्न वो की करनगे जदों उन्होंने पता लग गया कि हाँ जी ठीक है साडे तो गलती हो गई, साडे वल्लों गलत लगाया गया सीगा। सो जिन्हां साथियों ने पहला आंसर B लगाया सी उन्हां दा जिहड़ा जवाब हैगा जी फिर कह सकते हैं कि उन्हां दा जिहड़ा एक नंबर हैगा जी वो कट्टिया जाऊगा। सो इस अकॉर्डिंग आपां समझ सकते हैं कि ऑब्जैक्शनां लगाउण तो बाद तुहानूं थोड़ा बहुत जिहड़ा चेंज हैगा आ तुहाडे रिजल्ट विच जदों 11 तरीक तो बाद रिजल्ट आऊगा जी उस तो बाद वेखण नूं मिल सकता है। एंड आपां ऑब्जैक्शनां लगा किवें सकते हैं, तुसीं सारा आपदा क्वेश्चन पेपर वेख्या होगा, आंसर की वेख ली होनी आ। सो जिन्हां भी क्वेश्चन ते तुहानूं डाउट लगता है तुसीं उन्हां क्वेश्चनां ते टिक कर लिओ, जिहड़ा प्रूफ हैगा जी वो भी सारा कुछ रेडी रखिओ। बाकी मैं टैलीग्राम चैनल ते भी मैसेज पा दिता सीगा सारे स्टूडेंट्स नूं कि जिहड़े क्वेश्चन तुहानूं लग रहा है कि ये डाउटफुल हैगे आ या फिर तुहाडे कोल प्रूफ अवेलेबल हैगे आ, क्योंकि उत्थे काफ़ी सारे टीचर्स ऐड हैगे आ ते वो की करनगे जी वो आपदे जिहड़े भी उन्हां कोल प्रूफ अवेलेबल हैगे आ किताबां हैगियां जी उत्थे वो भेज देणगे। सो तुसीं अपना टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिओ, उत्थे वो की करनगे जी जिहड़े भी प्रूफ उन्हां कोल अवेलेबल होणगे तुसीं उत्थों प्राप्त कर सकदे हो। बाकी आपां गल कर रहे सीगे कि जिहड़ी ऑब्जैक्शन लगाउणी वो तुसीं लगाउणी किवें आ। सब तो पहलां तुसीं PS टैट 2023.org वाली वैबसाइट पर जाना है, लॉगिन कर लियो। लॉगिन करन तो बाद उत्थे एक ऑप्शन होगी PS टैट 2 आंसर की फीडबैक। जदों तुसीं उत्थे क्लिक करते हो तुहाडे तो पुछया जाऊगा कि बुकलैट जिहड़ी सीरीज़ सीगी वो किहड़ी सी ABCD जिहड़ी भी हुई वो लगा दिओ। उस तो बाद तुसीं क्वेश्चन नंबर लगाउणा है। क्वेश्चन नंबर लगाउण तो बाद वो दस देणगे
कि ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬਮਿਟ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਪਰਸਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹੂਗਾ, 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ 81 82 83 ਜਾਂ ਫਿਰ 88 ਕ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, 90 ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 88 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, 2-2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਇਓ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ
ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।